محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ آٹھواں حصہ ہجرت و غزوات اور قیام ریاست اسلامی، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ 27واں باب، آفتاب نکل آیا مگر بنو نذیر کے نجات دہندہ اتحادی نمودار نہیں ہوئے۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ ان کی نظریں آسمان اور صحرا کے کنارے پر جو دو پیوست لبوں کی طرح دکھائی دے رہا تھا لگی ہوئی تھیں۔ آخرکار اس اجلتے ہوئے اندھیارے میں آسمان اور صحرا کے باہم پیوست لب آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے اور بنو نذیر کے دل سینے میں دھڑک اٹھے۔ اب وہ لب جدا ہو گئے، افق نے اپنا حلق کھول دیا، شب نے اپنا نگلا ہوا نوالا اگل دیا، روشنی کی ایک کرن فضا میں تیرتی ہوئی بنو نذیر کے خوف زدہ چہروں پر آ کر پھیل گئی۔ آفتاب نکل آیا مگر ان کے نجات دہندہ اتحادی نمودار نہیں ہوئے۔ امید کے جھلملاتے ہوئے دیے ان کے بے آب دیدوں میں بجھ کر رہ گئے۔ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب نے طے کیا تھا کہ اگر مسلمان ان کے قلعے کا ارادہ کریں تو وہ پہلے قلعے سے باہر نکل کر مقابلہ کریں گے اور قصداً لڑائی کو طول دیں گے، یہاں تک کہ ان کی کمک پر عبداللہ بن ابی کے 2000 نوجوان بنو قریظہ اور غطفان کے قبیلے پہنچ جائیں اور پھر چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا جائے، اور اگر مسلمان غالب آنے لگیں تو پھر وہ ان کے اتحادی قلعے میں داخل ہو جائیں۔ ان کو یقین تھا کہ اس متحدہ طاقت کا مسلمان زیادہ عرصے تک محاصرہ نہیں کر سکیں گے اور لوٹ جائیں گے، پھر وہ قلعے سے نکل کر اپنی سواریوں کو مسلمانوں پر دوڑا دیں گے۔ مگر تدبیر کند بندہ، تقدیر کند خندہ، آسمان پر جیسے ہی سفید دھاریاں نمودار ہوئیں، بنو نذیر کے قلعے کے دروازے کھلے اور منتظر سپاہی ہتھیار سنبھالتے ہوئے باہر نکلے۔ حی بن اخطب اور دوسرے سردار ان کی قیادت کر رہے تھے۔ ان کے جاسوسوں کی اطلاعات کے مطابق مسلمانوں کو پہنچنے میں ابھی کافی دیر تھی۔ اتنی مہلت ان کے لیے بہت تھی کہ وہ ڈھلواں راستوں کی ناکہ بندی کر کے خاطر خواہ صف آرائی کر لیں، مگر ابھی وہ چند قدم بڑھے تھے کہ اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ سنائی دیا۔ حی بن اخطب اور اس کے بہادر ساتھی ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ ارے وہ تو آ پہنچے، کسی نے بدحواسی میں کہا، اور ان سب پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اپنے سرداروں کا انتظار کیے بغیر وہ الٹے پاؤں قلعے کے دروازے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ حی بن اخطب سخت حیران تھا کہ آخر مسلمان اس قدر تیز رفتاری سے کس طرح یہاں تک پہنچ گئے۔ وہ بری طرح جھنجلا رہا تھا اور بار بار اپنی داڑھی نوچ رہا تھا۔ اس کا سارا نقشہ بگڑ چکا تھا اور اس نے پلٹ کر دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے آدمی قلعے میں داخل ہونے کے لیے دروازے پر ہجوم کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو دھکیل رہے تھے،
और गिरे जा रहे थे। वो लोगों की पुश्त पर बालों से बटी हुई एक लगाम लेकर टूट पड़ा, मगर ये सब कुछ बेफायदा था। चुनाचे जब दरवाजा बंद होने लगा तो वो भी बकते झकते अंदर दाखिल हो गया। मदीना की फौजों के मुकाबले में ये बनु नजीर की पहली शिकस्त थी, क्योंकि अब वो अपने नक्शे पर मुसलमानों को लड़ने पर मजबूर नहीं कर सकते थे, बल्कि मुसलमानों के नक्शे के मुताबिक वो लड़ने पर मजबूर हो गए थे। अहद नबवी की लड़ाइयों में और असबाब के अलावा इस्लामी फौज की तेज रफ्तारी और आजिलाना नक्लो हरकत भी फतह का बहुत बड़ा सबब रही थी। अक्सर ऐसा हुआ कि दुश्मन के अंदाजों से कहीं पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे उसके सामने नमूदार हो गए और वो जहां का तहां मबहूत व हैरान रह गया। यही हाल इस वक्त बनु नजीर का भी था कि वो अपने किले की दीवारों पर से हैरत और खौफ के साथ उस झंडे को आगे बढ़ता हुआ देख रहे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नजीर का मुहासरा कर लिया। इसराइली चूहेदान में बंद इधर से उधर बोलाए फिर रहे थे। अब सिर्फ एक आखिरी उम्मीद थी कि तुलुए आफताब के साथ मुसलमानों की पुश्त पर उनके इत्तेहादियों के परचम भी नमूदार हों और फिर सारा मामला उलट जाएगा। आफताब निकल आया, मगर उनके नजात दहिंदा इत्तेहादी नमूदार नहीं हुए। अब वो खौफजदा नजरों से एक दूसरे के चेहरों को तक रहे थे, जैसे वो पूछ रहे हों, कहाँ है अब्दुल्ला बिन उबई इब्ने सलूल और उसके 2000 जियाले नौजवान। वो घुटे हुए लहजे में घबरा घबरा कर पूछ रहे थे, कहाँ है हमारे मुआहिद बनु कुरैजा। वो हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहे थे, कहाँ है वो सियाह रो गतफान। उनका सरदार हई बिन अख्तब उनको जवाब न दे सका। मुकद्दस इसराइली मुशावरत के सरबराह अरकान उनको कुछ बता ना सके। एक मोटा यहूदी फसील पर खड़ा हुआ हलक फाड़ फाड़ कर अपने बद अहद मुहाहिदीन को गालियां बक रहा था कि अचानक उसकी आवाज घुट कर रह गई। एक सनसनाता हुआ पत्थर उसकी गुद्दी पर आकर लगा और उसकी जबान बाहर लटक गई। ये मदीना की फौज की तरफ से जंग का ऐलान था। हई बिन अख्तब मरता क्या ना करता, अपने तीर अंदाजों को लेकर मुसलमानों के हमले का जवाब देने की तैयारी करने लगा। बनु नजीर जब मुहासरे से आजिज आ गए तो उन्होंने सुलह की पेशकश की और कासिदों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। मुआहदे की अहम शर्त ये थी कि बनु नजीर किला खाली करके निकल जाएंगे। उनके जला वतनी के बाद यसरब की सरजमीन इस सूद खोर साजिशी कौम की नहुसत से पाक हो गई और कबाइले अरब ने इत्मीनान का सांस लिया। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला।